باقی آپ سارا سنبھال لیتا مسعود حسین صاحب تھے اور فدا حسین تھے. فدا حسین ہوں گے. عرفان یہ کرافٹ اس منی ونان پن طرز لباس یہ ہم نے پچھلے سال ہی کیا تھا. میرے پاس اتنے ہارڈ بڑے کو کیا آیت الکرسی میرا نام یوسف نقشبندی ہے اور میں اس آرٹ ہاربر جو ایک آرٹ گیلری ہے اس کا کو اونر ہوں. تو یہ ایگزیبیشن جو مشق اربعین کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا یہ 13th ایڈیشن ہے. ڈفرینٹ وینیوز پہ یہ آج تک ہوتی آ رہی ہے لیکن اس سال انہوں نے آرٹ ہاربر کا انتخاب کیا اور یہ ایگزیبیشن حضرت امام حسین علیہ السلام کے 40th مارٹرڈم ڈے کے ان کو کمیموریٹ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے اس ایگزیبیشن کے تھرو. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم آرٹ کے تھرو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی عقیدت کا اظہار کریں. اس بار یہ پہلی بار آرٹ ہاربر پہ ہوئی ہے اور آرٹ ہاربر میں یہ پہلی بار یہ ایگزیبیشن کا انعقاد ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اور بھی وینیوز پہ اس کے اصلی جو کیوریٹر ہیں وہ ہے الیاس رضوی صاحب. وہ اس کو ہر سال مناتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے تئیں اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. کیلیگرافی جو بھی پینٹنگز یہاں پہ لگائی گئی وہ لوکل آرٹسٹ نے بنائی, یہاں کے کشمیری آرٹسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے بنائی ہیں. اور سب نے اپنا اپنا اس میں اپنا کردار اپنا رول ادا کر دیا. تو سارے لوگ ایک خاص تھیم کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس ایگزیبیشن میں اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک ہی تھیم پہ کام کیا جائے. خاص کر اسلامک کیلیگرافی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے تئیں اپنے عقیدت کا اظہار اس کو بھرپور انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. ہم نے یہاں پہ آرٹ ہاربر پہ بتیری ایگزیبیشنز کی ہیں. یہ میرے حساب سے 5ویں ایسی ایگزیبیشن ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے آ رہے ہیں. اگلا جو ایونٹ آ رہا ہے وہ اینول آرٹ ایگزیبیشن یہاں کا آئے گا. تو اس میں ہندوستان کے کونوں کونوں سے آرٹسٹ کو ہم ان کا کام منگاتے ہیں یہاں پہ. لیکن اس قسم کا کام خاص موقعوں پہ ہی ہوتا ہے اور یہ کام ہم ظاہر ہے عقیدت کے طور پر ہم اس کو مناتے ہیں. الیاس رضوی صاحب ہمارے پاس یہاں پہ ہیں, اس کے اصلی کیوریٹر جو اس کا انعقاد کر رہے ہیں اس ایگزیبیشن کا, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ بھی آپ کو کچھ اس کے بارے میں جانکاری دے دیں. حساب سے لگ بھگ 20 آرٹسٹ کا کام یہاں پہ لگ بھگ ان کا یہاں پہ ڈسپلے پہ ہے اور اس میں فوٹوگرافی بھی ہے, اس میں پینٹنگز بھی ہیں,
कैलीग्राफी भी है और बहुत ही बेहतरीन काम लगा हुआ है यहाँ। क्योंकि अयाम अज़ा हो रहे हैं और हम अरबईन के नज़दीक है और कश्मीर से जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, ये जो एग्ज़िबिशन है जिसका नाम हमने रखा है मश्क अरबईन, जिसका 13वां साल है यहाँ, तो हम आर्ट हार्बर के नाम के जो आर्ट गैलरी है वहाँ पे ये आज आया है। 13 साल, पिछले 13 साल से बहुत मुख्तलिफ जब शुरू हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इकबाल लॉन से लेके आर्ट्स एम्पोरियम, जो भी यहाँ बड़ी गैलरीज़ हैं, चाहे माटा आर्ट गैलरी है, 13 साल में बहुत जगह ये ट्रैवल हो चुका है। और आज हम यहाँ 13वें साल में 2025 में जो 1447 का जो अयाम मुहर्रम और सफ़र है, अरबईन दो दिन के बाद है। तो कश्मीर की जो आर्ट कम्युनिटी है, ये ट्रिब्यूट है, हमारा खराज अकीदत है आर्ट कम्युनिटी का टुवर्ड्स द शहदाई करबला और जो असीरान करबला है। जो एग्ज़िबिशन लगी यहाँ सिर्फ कैलीग्राफी नहीं है, यहाँ मुख्तलिफ क्राफ्ट्स हैं जो कश्मीर के हैं। आप देखेंगे कि कॉपर वेयर में हमने कुछ इनोवेशंस किए, उस पर कुछ डिस्प्ले है। और हमारा जो मरसिया खानी का जो यहाँ ट्रेडिशन है ना, तो कश्मीर का रिवायत ये रहा है मरसिया खानी का, उसमें भी उसका जो क्राफ्ट है हमारा, जो पहनावा है, जो ज़ाकिर जो मरसिया खानी पढ़ते हैं, जो पहनावे में जो इस्तेमाल होती है चीज़ें, वो हमने डिस्प्ले पर रखी है ताकि आम लोग जो नहीं जानते उन चीज़ों को, उनको फैज़याब हो उनसे, और उनको अवेयरनेस से क्रिएट हो कि आज़ादारी का जो ट्रेडिशन है कश्मीर में वो है। बिकॉज श्रीनगर जो है अभी ये इम्पॉर्टेंट एक सेंटर बन गया क्राफ्ट और आर्ट का, बिकॉज 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो रिकॉग्निशन मिला है, वो जो टैग है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिकॉग्निशन है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है, जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मैप है, उस पर हम उभर आए। और जो ये एक्सचेंज है क्राफ्ट और आर्ट का, वो ऐसी जो मुनक्कद हो रही है एग्जीबिशन, वो प्लेटफॉर्म मिलता है ना आर्टिस्ट को जानने का कि बाहर क्या हो रहा है वर्ल्ड में, और जो बाहर वाले आर्टिस्ट हैं वो भी, उनके लिए भी एक फराहम जगह है कि वो भी आएँ और इन चीज़ों को देखें। तो वही है कि जैसे मैंने कहा कि जो पिछले 2024 में जो हमें 2 रिकॉग्निशन मिली, एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का और यूनेस्को क्रिएटिव क्राफ्ट सिटी जो है, वो एक इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रिकॉग्निशन है। एक आम क्राफ्ट्समैन जो पुराने शहर श्रीनगर के डाउनटाउन जिसको हम कहते हैं, वहाँ जिसको ना उसको जानते ही नहीं थे कोई, तो ये प्लेटफॉर्म है कि वो उभर आए वो आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन। वही है यहाँ पे भी हमने उन क्राफ्ट्समैन का रखा है जो मसलन डाउनटाउन की उन गलियों में, कोचों में छुपे हुए थे, वो यहाँ इस गैलरी में भी उनका आर्ट और क्राफ्ट जो है वो हमने उसी, बिकॉज वो रिकॉग्निशन जो आ रहा है, वो रिकॉग्निशन आपको एक वो कॉन्फिडेंस ले आता है कि मैं भी इस लायक हूँ, मेरा भी आर्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसी चीज़ है कि बच्चे को आप जब कश्मीरी में कहते हैं, जब वो फर्स्ट स्टेप लेता है खोखशियत वनान, ये सच्ची चीज़ कोशिश कि जब हम कहते हैं कि बच्चे का जब पहला कदम होता है, तो जब वो माँ जब होती है उस पर एक वो तबस्सुम सा छा जाता है मुंह पे, तो ये वैसी रिकॉग्निशन है उस क्राफ्ट्समैन के लिए एक कदम है कि उसके लिए भी एक कोई ना प्लेटफॉर्म